Hi students, welcome to Rujuan PSK teleclasses. Myself Agilesh, faculty in physics, Rujuan PSK classes Thrissur. Today we are going to start plus one new chapter, your third chapter, motion in a straight line. Okay, നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മളൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസുകളുണ്ട്. മെക്കാനിക്സ്, തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, ഓപ്റ്റിക്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉൾപ്പെടുന്നത് മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററും മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് മെക്കാനിക്സ്? മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക്, ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് റസ്റ്റിലാണല്ലേ. ഓൾ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ്. A car moving on a road. Car is in state of motion. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വസ്തുക്കൾ റസ്റ്റിലാവാം, മോഷനിലാവാം. ഇങ്ങനെ റസ്റ്റിലോ മോഷനിലോ ഉള്ള വസ്തുക്കളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മെക്കാനിക്സ്. സോ മെക്കാനിക്സ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ. ഇനി മെക്കാനിക്സിന് തന്നെ വീണ്ടും 3 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്: സ്റ്റാറ്റിക്സ്, കൈനമാറ്റിക്സ്, ഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ തന്നെ അർത്ഥം റെസ്റ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ, സ്റ്റേഷനറി. സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 2 സെക്ഷൻസ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ്. ഇത് രണ്ടും മോഷനിലുള്ള വസ്തുക്കളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഓക്കെ, കൈനമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചു. വി ആർ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്, സോ ഇറ്റ് മൂവ്സ്. ഇൻ സെക്ഷൻ കൈനമാറ്റിക്സ് we will study the properties of motion. Here, what is the cause of motion? Cause of motion. The force is the cause of motion. Okay. In the section kinematics, we will never consider the cause of motion. We will never consider the cause of motion. But we will study about the properties of motion only. So, it deals with the study of objects in state of motion, deals with the study of objects in state of motion without considering the cause of motion. Okay, and also the word kinematics is derived from a Greek word kainema, a Greek word kainema, which means motion. Which means motion. Okay, and also in section kinematics, I already told we will never consider the cause of motion. We will never consider study about force, and also we will never consider the size, mass or shape of the objects. So we will not consider the cause of motion, and also we will neglect size, mass or shape of the objects in section kinematics. The word kinema means motion, and then matics, that means mass. Actually it is mathematics of motion. Mathematics of motion, that is the correct word, mathematics of motion. Okay, next section is dynamics. In the section dynamics, we will study about motion. Again we are going to study about motion, but here
The cause of motion also we will consider. Cause of motion also we will consider. That is a force. Force also, about force also we have to consider in the section dynamics. Okay. So it deals with the study of objects in motion by considering the cause of motion. By considering the cause of motion. Okay. The word dynamics is derived from Greek word dynamis. It is derived from Greek word dynamis. That means power. That means power. Okay. So in the section dynamics, we will study about the cause of motion also. That means we will study about force also. Therefore, mass is very important. Mass we have to consider. Mass has an important role in section dynamics, because if there is a huge mass, large force is required for motion. So mass plays an important role. Mass plays an important role in the section dynamics. Okay. Then mechanics, we will study about the objects in state of rest or state of motion. 3 branches. Statics deals with the study of objects at rest. Kinematics deals with the study of objects in state of motion without considering the cause of motion. Dynamics deals with the study of objects in state of motion by considering the cause of motion. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഷനെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു റെസ്റ്റിലാവുക, എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു മോഷനിലാവുക എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം, ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നു. നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂം സങ്കല്പിക്കുക. ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പെന്ന് റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്. ഈ വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടുന്ന് മാറുന്നില്ല. The position of the object does not change. Position does not change with respect to the surroundings. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയാം. If its position changes with respect to surroundings, it is in state of motion. So, if position does not change with respect to surroundings, it is at rest. And if the position changes with respect to surroundings, it is in state of motion. Okay. But the rest and motion are relative terms. Rest and motion are relative. What does it mean? Rest and motion are relative. Okay, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ പെന്ന് നമ്മളെല്ലാ കുട്ടികളും, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നു ഈ പെന്ന് റെസ്റ്റിലാണ്. ശരിയാണ്, റെസ്റ്റിലാണ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം ഒബ്ജക്ട്സ്, ചില ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച്, അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ, ചില റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് റെസ്റ്റിലായിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റു ചില റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പെന്ന് തന്നെ മോഷനിലും ആയിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പെന്ന് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കുന്നു. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണ്. സങ്കല്പിക്കൂ, ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും ഞാൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെന്നിനെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ മാറി നോക്കേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ മാറി നോക്കേണ്ടി വരുന്നു? ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ഞാൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മാറി നോക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് പെൻ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ്സ്. പൊസിഷൻ ചേഞ്ചസ്, സോ പെൻ ഈസ് ഇൻ മോഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പെന്ന് മോഷനിലാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നടന്ന് എവിടെ പോയാലും പോക്കറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ പെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല.
പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല. പൊസിഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോക്കറ്റ്. പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പോക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ പോക്കറ്റ് എന്നുള്ള റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോക്കറ്റ് പെൻ ഈസ് ഇൻ റെസ്റ്റ്. പെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൻ ഈസ് ഇൻ മോഷൻ. അതായത് പുറമേയുള്ള റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പെന്ന് മോഷനിലാണ്. പക്ഷേ പോക്കറ്റ് എന്നുള്ള റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് പെന്ന് റെസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ പെന്ന് തന്നെ ചില റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് റെസ്റ്റിലാണ്, എന്നാൽ മറ്റു ചില റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പെന്ന് തന്നെ മോഷനിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ റെസ്റ്റിലുമാണ് മോഷനിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് മോഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചില റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് റെസ്റ്റ് ആവാം, എന്നാൽ മറ്റു ചില റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മോഷൻ ആവാം. ഓക്കെ, വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ. യെസ്, കൺസിഡർ എ പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ബസ്. ഓക്കെ, a man is standing outside. Suppose bus moves. So with respect to this man, so here this person is the reference object. With respect to this man, the bus is moving. So with respect to this person, the position of the man inside the bus, position of man inside the bus changes. So with respect to this reference object, the man is in motion. Person in the bus is in motion. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, ഇദ്ദേഹം ഈ സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ബസ് എവിടെ എത്തിയാലും അദ്ദേഹം ആ സീറ്റിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. സീറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല. പൊസിഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറ്റാണ് റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ സീറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ സീറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹീ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. പക്ഷെ പുറമേയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ദിസ് മാൻ ഈസ് ഇൻ മോഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ തന്നെ പുറമേയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മോഷനിലാണ്, എന്നാൽ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച്, സീറ്റ് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. കാരണം അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ റെസ്റ്റിലുമാണ് മോഷനിലുമാണ്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് എ ബോഡി മേ ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്. ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലാവാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ചില റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് റെസ്റ്റിലാവാം. ദ സെയിം ബോഡി, അതേ ബോഡി തന്നെ മേ ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ, മോഷനിലും ആവാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം അതർ റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. എ ബോഡി മേ ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ചില റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് റെസ്റ്റ് ആണ്. ദ സെയിം ബോഡി, അതേ ബോഡി തന്നെ മേ ബി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം അതർ റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതേ ബോഡി തന്നെ മറ്റു ചില റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മോഷനിലുമാണ്. Therefore we can say that rest and motion are relative. Okay, clear? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റും മോഷനും പറയുന്നത് ചില റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ റെഫറൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ റെഫറൻസ് ഫ്രെയിമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം. What is reference frame? So next topic is frame of reference. Frame of reference. ഇപ്പോൾ we want to study about the change in position of an object. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ചിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം. ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു,
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ചിനെ പറ്റി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെഫറൻസ് പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. ദിസ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഈസ് ആർബിട്രറി. അതായത് നമുക്ക് ഈ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എവിടെയും നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രോബ്ലം കഴിയുന്നത് വരെ ആ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സപ്പോസ് ഹിയർ we are writing a point, an object is at point P. We are writing 3 meter, 4 meter, 6 meter. It is called x coordinate, y coordinate and z coordinate. What does it mean? 3 meter along x axis, 3 meter along x axis, 4 meter along y axis, 3 meter, 4 meter, and 6 meter along z axis. Z axis means z axis like this. Okay, 6 meter along z axis here. So 3 meter, 4 meter, 6 meter. That means the position of object is here. ബോർഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിനിലാണെന്ന് പറയാം. ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്ലെയിൻ ബോർഡിലാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ബോർഡിലല്ല, 3, 4 and outward z axis 6 meter. Object is in space. ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, റെഡി? സോ ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് വൈ സെഡ്. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ്, സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്. ഓക്കെ, then suppose the object moves from point P to point Q, another point Q. Suppose the object moves from P to Q. The movement takes place not on the board, it is in space. That is, from this point the object moves to another point Q. Okay, suppose here I am writing 6 meter, 8 meter, 10 meter, like that. So x coordinate, y coordinate and z coordinate changes. What does it mean? Along x axis 6, y axis 8, z axis 10. So object is here. Okay, first object ഇവിടെ ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. So there is a change in position. So here this coordinate I am writing x1, y1, z1, and it is x2, y2, z2. Okay, so this coordinate changes. Ini object motion. So here all the distance are measured with respect to the reference point. ഈ റെഫറൻസ് പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാം അളക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ 3 meter, 4 meter, then 6 meter. Okay, the reference point is very important. ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 3, 4, 6. Here 6 meter, 8 meter, 10 meter. So this is 6 meter, then 8 meter, then 10 meter. Okay, so object moves from one point to another point. Ini, so object is in motion with respect to the reference point O. ഈ O എന്നുള്ള റെഫറൻസ് പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തിലാണ്? മോഷനിലാണ്. അപ്പോൾ മോഷനിലാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുക. കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട്
ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ്, സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്. ഈ കോർഡിനേറ്റുകൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തിലാണ്? മോഷനിലാണ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച്, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ്, സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്, ഈ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ കോർഡിനേറ്റുകൾ മാറുന്നുള്ളൂ. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ്, സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് മാറുന്നുള്ളൂ, ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ. മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കോർഡിനേറ്റ്സ്. എക്സ്, വൈ, സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. So if the coordinates remains unchanged, the object is at rest. Coordinate change ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. ഈ റെഫറൻസ് പോയിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ. ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷനിലാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷനിലാണ്. ഇനി അത് തന്നെ ഈ 3 കോർഡിനേറ്റും എക്സും വൈയും സെഡും 3 കോർഡിനേറ്റും ചേഞ്ച് ആവണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയാൽ പോരെ. സപ്പോസ് ഇത് 4ഉം 6ഉം തന്നെ. സപ്പോസ് ഡയഗ്രാം ശരിയില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ഇത് 4ഉം 6ഉം തന്നെ. പക്ഷേ ഈ കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം മാറി, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം മാറി. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇതാണ് 3 മീറ്റർ. 3 മീറ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 6 ആയി. അപ്പോൾ 3 മീറ്ററിൽ നിന്ന് 6ലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 3 കോർഡിനേറ്റും മാറണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോർഡിനേറ്റോ, ഇഫ് 1 or more കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ഒരു കോർഡിനേറ്റോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോർഡിനേറ്റോ എക്സ്, വൈ, സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റായത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സെഡ് കോർഡിനേറ്റും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും സെഡ് ആക്സും വരക്കണം. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ്, സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ വേറൊരു എക്സ്, വേറൊരു വൈ, വേറൊരു സെഡ്. അങ്ങനെ തന്നെ 3ഉം മാറണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയാലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് മറ്റേ പോയിന്റിലേക്ക്, വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ. പൊസിഷൻ മാറുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. കോർഡിനേറ്റ് മാറിയാൽ പൊസിഷൻ മാറി. കോർഡിനേറ്റ് ഇത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം? ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് വേണം, മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് വേണം, പിന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഏതെങ്കിലും കോർഡിനേറ്റ്, ഇഫ് 1 or more കോർഡിനേറ്റ്, ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 3ഓ 2ഓ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ആവുന്നുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ആവുന്നില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈമും മാറുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പിയിലാണ്, പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് വേറൊരു ടൈമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ചാണ് പൊസിഷൻ മാറുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. വി വാണ്ട് ടു മെഷർ ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ പിയിലാണ്, വേറൊരു ടൈമിൽ അത് ക്യൂവിലെത്തി. അപ്പോൾ വി വാണ്ട് ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സപ്പോസ് എ ക്ലോക്ക് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് സങ്കല്പിക്കുക. ഈ ക്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈം ആക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം നോക്കുക. ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ പിയിലാണ്.
ക്യൂവിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ടൈം മാറി. അപ്പം നമുക്ക് ടൈമും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് പി, അറ്റ് അനദർ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ക്യൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ്, സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ടൈം മെഷർ ചെയ്യാം. കോർഡിനേറ്റ് മാറുന്നത് ടൈമിനനുസരിച്ചാണ്. സോ ദിസ് റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, ദിസ് സിസ്റ്റം എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസ്, ദിസ് കോൾഡ് റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഓൾസോ ടു മെഷർ ടൈം വി അറ്റാച്ച്ഡ് എ ക്ലോക്ക്. This rectangular coordinate system along with a clock together, along with a clock, is called a frame of reference. The rectangular coordinate system along with the clock is called the frame of reference. Okay, അപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ മോഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും മോഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ആ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ പോയിന്റാണ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ്, ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അപ്പോൾ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വരക്കുന്നു. എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസ് വരക്കുന്നു, എക്സ് വൈ സെഡ്. എന്നിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഏത് പോയിന്റിലും ആവാം. അപ്പം നമ്മൾ എക്സും വൈയും സെഡും ഇപ്പോൾ സ്പേസിലാണ് ഇവിടെ വരും, എക്സ് വൈ സെഡ് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ്, സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ്, നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത കോർഡിനേറ്റുകൾ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോർഡിനേറ്റോ ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ മോഷനിലാണ്. ഇനി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈം മാറും. ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടൈം മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലോക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ദിസ് റെക്ടാങ്കുലർ സിസ്റ്റം ടുഗദർ വിത്ത് എ ക്ലോക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് മോഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ്, എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മോഷൻ. മോഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോർഡിനേറ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. കോർഡിനേറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കോർഡിനേറ്റുകൾ മാറും. സോ എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മോഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ടു മെഷർ ടൈം. ടൈം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we will attach a clock with the coordinate system. With this rectangular coordinate system we are attaching a clock, okay, to measure time. Next point is, this rectangular coordinate system with a clock is called frame of reference. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് പഠിക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ഈ നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റോ മോഷനോ എന്ന് കൃത്യമായി, നമ്മൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ആ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ മോഷൻ ആവാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ്, നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഞാൻ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട്. ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, ഇതാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ, റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. ഇതെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് റെഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. റെഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച്, ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ മാറുകയാണ്. So car is in motion with respect to this frame of reference.
വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കാർ മോഷനിലാണ്. ഓക്കെ, വൺ മോർ തിങ്, യു കൺസിഡർ എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് attached to the car. ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ കാർ. കാറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ വിചാരിക്കൂ. അതായത് കാർ എവിടെ എത്തിയാലും കാറിൻ്റെ കൂടെ ആ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇൻ മോഷനാണ്, കാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ കാർ എവിടെ എത്തുന്നോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച്, ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എപ്പോഴും കാറിൻ്റെ കൂടെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല. കാരണം ഇത് എവിടെയാണോ അവിടെ കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കാർ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. എപ്പോഴും അവർ ഒരുമിച്ചാണുള്ളത്. കാർ എവിടെയുണ്ടോ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അവിടെ. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കാർ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ബട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കാർ ഈസ് ഇൻ മോഷൻ. ഇതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാർ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കാർ മോഷനിലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല, കാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതുള്ളത്. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കാർ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കാർ ഈസ് ഇൻ മോഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് NCERT ആണ്. NCERTയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ NCERT ബുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരെ തറോ ആയിട്ട് 2-3 തവണ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുക കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എടുത്തതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.